आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारत फिलिपाइन्स भागीदारी उभय देशर जनसाधारण लगी लाभदायक होगा सहित संपृक्त अंचलर शांति स्थिरता और समृद्धि दिगरे सहायक होता है कहले राष्ट्रपति। तृतीय कर्तव्य भवन को आज नुआदिल्ली में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। गरीब एवं जमीहीन लोकों समृद्धि लगी समवाय क्षेत्र माध्यम उन्मोचित हो पारिबो विकासर नूतन पथ केंद्र समवाय मंत्री सूचना। एवं रूस ठारू शक्ति किणुथिबा देशगुड़िक उपरे केते प्रतिशत शुल्क लगाजिबो से संपर्क में कौनसी मंतव्य देई नाहंती बोली अमेरिका राष्ट्रपति स्पष्टोक्ति। भारत फिलिपाइन्स भागीदारी केवल दुई देशर जनसाधारण लगी लाभदायक नुहे बरं संपृक्त अंचलर शांति स्थिरता और समृद्धि दिगरे सहायता प्रदान करिथाय बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतव्यक्त करिसेंति। फिलिपाइन्स राष्ट्रपति फेर्डिनांड रोमुआल्डेज जूनियर को प्रथम भारत गस्त अवसर में अभिनंदन जनाई श्रीमती मुर्मू यह कहते। से कहते दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में थिबा सहयोग को अधिक सशक्त करा जाय पारिले वाणिज्य प्रतिरक्षा सुरक्षा एवं विकास दिगरे थिबा भागीदारी मध्य अधिक सुदृढ़ हो पारिबो। भारत फिलिपाइन्स मध्य रहितिबा बहु दिनर बंधुत्व सभ्यता ऐतिहासिक तथा साधारण मूल्यबोध भित्तिक बोली श्रीमती मुर्मू कहते। भारत फिलिपाइन्स द्विपक्षीय संपर्क को रणनैतिक भागीदारी रे परिणत करने उपरे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू गुरुत्व आरोप करिसेंति। पहलगाम सन्त्रासवादी आक्रमण को दृढ़ निंदा करने सहित ए दिगरे भारतर पदक्षेप को समर्थन जणाइथिबारु से फिलिपाइन्स सरकार को धन्यवाद जणाइछंति। दुई देश मध्य कूटनैतिक संपर्कर 75 वर्ष पूर्ति अवसर में फिलिपाइन्स राष्ट्रपति गस्त उभय देश मध्य भागीदारी को अधिक सशक्त करिबो बोली दुई नेता सहमत होइछंती। फिलिपाइन्स राष्ट्रपति सम्मानार्थे श्रीमती मुर्मू गतकाली एक नैश्य भोजीर आयोजन करथिले। नुआदिल्लीर कर्तव्यपथठारे निर्मित कर्तव्य भवन 3 को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ। ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଦକ୍ଷତା ନବସୃଜନ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2ଟି ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ 7ଟି ମହଲା ରହିଛି। प्रधानमंत्री श्री मोदी आधुनिक दक्ष एवं नागरिक केन्द्रिक शासन दृष्टिकोण प्रति सरकार प्रतिबद्धतार यह एक प्रतिफलन बोली प्रधानमंत्री कार्यालय कहिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली नुआदिल्ली ठारे एमएस स्वामीनाथन शतवार्षिकी आंतर्जातिक सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। कृषि विज्ञान एवं खाद्य सुरक्षा क्षेत्रर प्रगति दिगरे अग्रणी भूमिका ग्रहण करिथिबा प्रोफेसर स्वामीनाथनकर एही शतवार्षिकी समारोह को एमएस स्वामीनाथन गवेषणा फाउंडेशन कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय भारतीय कृषि गवेषणा परिषद एवं जातीय कृषि विज्ञान एकाडेमीर मिलित सहयोग रे आयोजन करा जाउछि। एही 3 दिनिया सम्मेलन संपर्क में गणमाध्यम को सूचना दे भारतीय कृषि गवेषणा परिषदर महानिर्देशक डॉक्टर एमएल जाट कहते प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामीनाथन सम्मानार्थे प्रधानमंत्री भारत सरकार पक्षरु जारी करा जाइथिबा एक स्मारकी मुद्रा एवं डाकटिकट एही समारोह रे उन्मोचन करिवे। भारत को खाद्य प्रसंग में एक अभावी देशरू बड़का राष्ट्र रे रूपांतरित करने दिगरे प्रोफेसर स्वामीनाथन गुरुत्वपूर्ण भूमिका संपर्क में डॉक्टर जाट आलोकपात करिसेंति। एही समारोहर विषयवस्तु रही चिर सबुज विप्लव जैव कृषि दिगरे पथ प्रदर्शन। विश्वर विभिन्न स्थानरू बहु विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक कृषि क्षेत्रर नीति निर्धारक और विभिन्न अंशीदार एथिरे सामिल होई चिर सबुज विप्लव को आगे नवा दिगरे भविष्यतर कार्यखसड़ा प्रस्तुत करिवे बोली से कहते। एतद्व्यतीत एही समारोह रे जैव विविधता एवं प्राकृतिक संबलर संरक्षण और स्थायित्व जलवायु परिवर्तन पुष्टितत्व संपर्कित कृषि समावेशी एवं वैषयिक ज्ञानकौशल युक्त जीवन जीविकार समाधान तथा विकास दिगरे युववर्ग महिला एवं संप्रदायर अंशग्रहण उपरे आलोचना कराଯିबार कार्यसूची रहिछि। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଫଳ ତଥା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ ବହୁବିଧ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35,000ରୁ ନୂତନ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇସାରିଛି। ଗରିବ ଏବଂ ଜମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶର ନୂତନ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମବାୟ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି 3ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସମିତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଖୁ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ସମବାୟ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ସମବାୟ ବିକାଶ ଲାଗି ଜାତୀୟ ସମବାୟ ନୀତି 2025 ଅଧୀନରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀରଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଚାନକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାଳି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧରାଳି ବଜାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୌଧ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଦୋକାନଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଡେରାଡୁନ୍ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଧରାଳି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧାମୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାଜା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ଥିବା 3ଟି ଭାରତ ତିବ୍ବତୀୟ ସୀମା ପୁଲିସ ଦଳ ଏବଂ 4ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପଠାଯାଇଛି। ରୁଷଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ରୁଷଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ରୁଷ ସହ ଏ ଦିଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାଗିଦାରୀ ଉଭୟ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନକୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗରିବ ଏବଂ ଜମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ବିକାଶର ନୂତନ ପଥ, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏବଂ ରୁଷଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।